میں بہت بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. کل کا پروگرام جو ہوا بڑا اس شور و ہنگامے میں ہوا. ملالا یوسفزئی کی کتاب کے اوپر پروگرام تھا. اس میں ایک چیز تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اوبیسلی اگر کتاب پہ پروگرام ہو, سب سے پہلے تو کتاب میرے پاس ہونی چاہیے جو میرے پاس نہیں تھی. اس لیے میں نے سوچا اور فیصلہ کیا کہ نیکسٹ پروگرام اس پہ ضرور کیا جائے گا. پوری دنیا میں جو ہے بکس ریویوز ہوتے ہیں اور یہ کتاب اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے ملالا یوسفزئی صاحبہ کی کہ اس نے جو پرسیپشن پاکستان کا دیا ہے, خواہ ہم اس سے ایگری کریں یا نہ ایگری کریں, ویسٹ جو ہے اب آج اس پہ ریلائی کرے گا, کیونکہ جو حالات ہیں اس بچی کے جس حالات میں وہ یہاں سے گئیں, تو غلط ہو یا صحیح ہو وہی پرسیپشن. تو اس پہ ہم ضرور ایک گلاسی حاصل بحث کریں گے نیکسٹ پروگرامز کے اندر. لیکن میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کل پروگرام ہوا ایک کتاب کے اوپر, اور وہ کتاب میرے پاس ہی موجود نہیں تھی جو اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہے. یہ اپنی مسٹیک جو ہے اس کو یہاں پہ ایڈمٹ کرتا ہوں. پاکستان کے حالات جو ہیں بڑے گمبھیر ہیں, ہر طرف سے جو ہے وہ پاکستان فرنٹ لائن پہ اس وقت ہے, مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کراچی کو اٹھا کے دیکھ لیں, بلوچستان کے مسنگ پرسنز کو دیکھ لیں, خیر پختونخوا اور فاٹا کے ایریاز میں دہشت گردی کو دیکھ لیں, یا پھر آپ اس سے آگے جائیں تو ڈرون سے لے کے تو جو ڈالر کا ریٹ چل رہا ہے, مہنگائی. کچھ ایشوز پہ آج بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے آج کے گیسٹ بہت اہم ہیں. میرین انور راجہ صاحبہ موجود ہیں, اس وقت اپوزیشن میں ہیں. اگر خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر رہے قائم تو میرین صاحبہ اپوزیشن ہی میں کہلائی جائیں گی. وہ ادروائز جو الزام ان پہ لگتا آ رہا ہے اس پہ بات کر لیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے ان کا ایک الائنس ہوا. رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ دفاعی پیداوار کے وزیر ہیں. بہت وارم ویلکم رانا صاحب کو. آج کے اس پروگرام میں سے پوچھیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب اتنے دورے کو کر رہے ہیں باہر کے, پاکستان میں لا اینڈ آرڈر خراب ہے لیکن پرائم منسٹر کو بھی ادھر ہونا چاہیے. کراچی کے حالات پہ ہم بلال نصیر صاحب سے بات کریں گے, لیکن ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کراچی کے حوالے سے. ان کا موقف جو ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آیا, جو ایم کیو ایم پہ پہلے کچھ اور تھا اور چینج ہو گیا, وہ پوچھیں گے ان سے کیا ہے. بلال نصیر, کراچی کے حالات جو ہے آپریشن ہونے کے باوجود لوگ لاشیں گر رہی ہیں اور لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, خاص طور پہ لیاری کے ایریا میں. پہلے یہ بتا دیجئے کہ میں جب پچھلی دفعہ وہاں گیا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے, تو زہر بلوچ صاحب سے بات ہوئی تھی, انٹرویو ہوا ان کا, تو وہ تو بابا لاڈلا کو اون کرتے تھے. آج وہ دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. یہ دونوں میں لڑائی کس طرح ہو گئی اچانک؟ بالکل کامران صاحب, یہ بالکل کسی کو نہیں معلوم کہ کس طرح کیا چپکلش ہوئی ہے, جس کے بعد جو دو گروپس بنے ہیں لیاری کے اندر, اور اس کے بعد انہوں نے مسلح تصادم لیاری میں 5 دن پہلے سے جو شروع کیا ہے وہ اب بھی جاری ہے. اب اس میں کافی کمی اس وجہ سے آئی ہے کہ گزشتہ روز رینجرز اور پولیس نے جو ٹارگیٹڈ آپریشن پلان کیا اور حکمت عملی بنائی کہ اب آپریشن کیا جائے گا, اس سے قبل ہی اسی دن جس دن آپریشن کل اسٹارٹ کیا گیا اس دن 10 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. تو اس کے بعد رینجرز اور پولیس حرکت میں آئی ہے اور اب بھی وہ آپریشن جاری ہے مختلف علاقوں میں لیاری کے, جہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں, جس میں پولیس حکام بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ 40 سے زائد افراد ہیں ان کو گرفتار کیا ہے. لیکن اس کے حوالے سے مجھے ایک بات بتائیے نا, سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تو یہ کہ ڈسپیوٹ کیوں ہوا دونوں گروپس میں؟ دونوں تو ایک ہی گروپ تھے, یہ دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ جی بالکل کامران صاحب, پولیس حکام اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ کیا چپکلش ہوئی ہے, کس طرح سے ان دونوں گروپوں کے اندر تصادم ہوا ہے, کیا بات بنی, اور اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے اس طرح اس نوعیت اختیار کر گئی کہ لیاری میں دو مسلح گروپ آپس میں مورچہ بند ہو کر لڑنے لگ گئے. اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پولیس حکام سے جب ہم نے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہماری اولین ترجیح صورتحال بھانپ کر آپریشن کرنا ہے, اس کے بعد ہی یہ تمام تر چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کیا معاملات ہوئے, کیوں لڑائی ہوئی. لیکن ابھی اس وقت ہماری اولین ترجیح ہے کہ دونوں دھڑے جو ہیں, دونوں گروپس ہیں, ان کو فوری طور پر. میرے پاس آپ سے آخری سوال ہے لیاری کے اوپر, خاص طور پہ لیاری کے اندر زہر بلوچ صاحب بھی موجود نہیں ہے اور وہ جو دوسرا ہے بابا لاڈلا صاحب وہ بھی موجود نہیں ہے, کہ وہ دونوں موجود ہیں وہاں پہ یا باہر سے لڑ رہے ہیں, ملک سے باہر سے لڑائی ہو رہی ہے, پراکسی وار؟ دیکھیں, ایک گینگ وار کا جو سرگنا ہے وہ اس لیاری کے اندر موجود ہے, اور ہماری جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اندر ہی موجود ہے اور تمام تر معاملات وہاں سے ہو رہے ہیں. لیکن پولیس اس بات کی بالکل کوئی تصدیق کون سا موجود ہے, کون سا موجود ہے؟ گینگ وار کے سرگنا بابا لاڈلا ہیں, ان کی اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ وہ لیاری کے اندر موجود ہیں. لیکن پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم تک بھی اطلاعات ہیں, لیکن کوئی اس کی تصدیق جو ہے حتمی طور پر. اچھا, میرا آپ سے آخری سوال ہے بلال کی, یہ بتائیے کہ موجودہ حکومت جو آئی ہے نون لیگ کی, انہوں نے جو آپریشن شروع کیا ہے وہ آپ کے خیال میں کسی بھی لحاظ سے پیپلز پارٹی کے سابقہ آپریشن سے ڈیفرنٹ ہے, اس کی انٹینسٹی اور اس کی ریزلٹس کے حوالے سے, یا آپ کو لگتا ہے وہ بھی اسی طرح پولیٹیسائز اس طرح کے پچھلے آپریشنز پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران مبینہ طور پہ ہوتے رہے ہیں, ان پہ الزام لگتا رہا کہ وہ پولیٹیسائز تھے؟
कामरान साहब, इस ऑपरेशन जो ऑपरेशन चल रहा है इसकी नौयत बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी जो शिद्दत है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो तमाम तरह लोगों के ऊपर किया जा रहा है। इस वक्त भी ये जो ऑपरेशन है, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो मलीर हो, चाहे वो मंगोपीर हो, ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है, क्योंकि तमाम जो पुलिस की आला क़यादत है वो तब्दील हुई थी। अब जो क़यादत आई है वो बिला तफरीक कार्रवाइयों में मसरूफ है। रेंजर्स और पुलिस का इससे पहले भी कभी ऐसा कोऑर्डिनेशन देखने में नहीं आया। अब जो कोऑर्डिनेशन है रेंजर्स पुलिस का वो बहुत हैरान कुन है, क्योंकि दोनों इदारे मिलकर टारगेटेड कार्रवाइयां कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयां पहले भी लियारी में एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें सिर्फ लियारी में पुलिस ने ही जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन किया, लेकिन अब बड़े हैरान कुन तौर पर बताना। बहुत शुक्रिया बिलाल, हमें आप बता रहे थे। मैं अगर आपसे पूछ लूं इमरान साहब के ये जो आपको कराची मिला विरसे में, तो क्या हालात बहुत ही ख़राब थे, और अब इस वक्त बेसिकली ऑपरेशन से किस हद तक आपकी हुकूमत जो है वो एक पॉजिटिव है कि ये ठीक तरफ जा रहा है डायरेक्शन में? देखें जी, शुक्रिया। मैं आपसे बिल्कुल इत्फाक करता हूँ कि जो हमें ये सिचुएशन मिली वो बहुत ही ख़राब थी। इसमें आपको भी मेरा कोई शक नहीं है, किसी को भी पाकिस्तान में शक नहीं है। और जो अभी आपके नुमाइंदा ने उधर से बात की कि जी वो पीछे जो ऑपरेशन हुए या कोई कार्रवाई हुई वो थोड़ी डिफरेंट थी, जिसको पोलिटिसाइज समझ के पोलिटिसाइज हो जाता था या एंगुलर होती थी। तो ये जो ऑपरेशन है बिल्कुल ये बिला तफरीक हो रहा है। इसके जो इसमें डेफिशिएंसीज थी लॉ में थी या कोऑर्डिनेशन में थी, जहाँ जहाँ वो प्लग करने की ज़रूरत थी हमने उन तमाम होल्स को प्लग किया, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेके उनके साथ डिस्कस किया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, ऑन बोर्ड लिया, और उनकी रिकमेंड कर रही है वहाँ पे आपके जी बिल्कुल, और उनकी रिकमेंड, क्योंकि मॉनिटर जो है ना, चेयरमैन जो कैप्टन है ऑपरेशन के जो लीड कर रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर सिंध है जी जी। उसमें सिर्फ हमारी उनको फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट है, जहाँ वो सपोर्ट मांगते हैं सपोर्ट देते हैं। जहाँ लॉ में कोई उनको तरमीम चाहिए या अमेंडमेंट चाहिए या उसमें तब्दीली चाहिए, या एक जिस तरह हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, ये कोऑपरेटिव काम चल रहा है बिल्कुल। अच्छा। वो कैप्टन है और वो कर रहे हैं कराची का। तो मेरी साहब एक बात बताइए कि जहाँ पे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतने अच्छे लेगेसी छोड़ी है कि वहाँ पे वोटर्स दीवाने लड़काना में चले जाएं, उनके हलकों में चले जाएं, जो खुर्शीद शाह साहब का हलका है, या सखर साइड चले जाएं, वहाँ पे आपके ऊपर इल्ज़ाम है लियारी जैसा जो एक धब्बा है कि उसको पीपल्स पार्टी ओन करती आई है। आज भी आप कंटिन्यूसली उसको ओन करेंगे, या आज आप समझते हैं कि टाइम आ गया कि लियारी से एटलीस्ट पीपल्स पार्टी अपने आप को डिसएसोसिएट कर ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपका सवाल मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं सकी कि डिसएसोसिएट कर लें, क्यों डिसओन करेंगे, क्यों अपने आप को गैंगस्टर्स को तो पूरे पाकिस्तान के हम डिसओन करते हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा ये कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है लियारी से, पूरे पाकिस्तान से, हर सूबे से, हर शहर से, हर खित्ते से, हर कस्बे से वो है, रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, सॉरी मैं सवाल पुट कर, मैं वहाँ के गैंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ कि गैंगस्टर्स से अपने आप को आप अलग कर लें। देखिए, अब अलग क्या कर लें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं गैंगस्टर्स से। क्यों हमारा ताल्लुक होगा? और अगर किसी भी पार्टी का नाम लेके कोई भी शख्स या कोई भी गैंग अपने आप को ऊपर लेके आता है या अपने आप को फेमस करने की कोशिश करता है, वो गलत है। पॉलिटिकल पार्टीज सच उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जहाँ तक कराची का ताल्लुक है और इस ऑपरेशन का ताल्लुक है, मैं बड़ा एक क्लियरली कहना चाहती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके वहाँ इंटरेस्ट शामिल है, पूरे पाकिस्तान का वहाँ इंटरेस्ट शामिल है, उन्होंने एक फैसला किया था कि अबव पार्टी लाइन होगा, अक्रॉस बोर्ड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, फोकस्ड होगा और कंसिस्टेंट होगा। अभी ये चारों चीज़ें अगर इकट्ठी मिल के चलेंगी और चल रही हैं तो मैं समझती हूँ ऑपरेशन कामयाब होगा। मगर एक और चीज़ देखिए, मैं इस ऑपरेशन से जहाँ पर एक हद तक सेटिस्फाइड हूँ, वहाँ मैं ये भी चाहती हूँ कि इसको मज़ीद हार्ड वर्क की ज़रूरत है। बहुत से लोग, जब ऑपरेशन की बात हुई तो बहुत से यहाँ जो लोग थे वो बाहर चले गए, जो यहाँ पे मैं समझती हूँ दहशतगर्द थे, जो बुरे लोग थे, वो इधर उधर निकल गए। तो हमें ये ऑपरेशन कराची के अलावा भी ऑपरेशन कहें या इसको रूल ऑफ लॉ कहें या आप कहें कि एक कार्रवाई की जा रही है। सवाल सुनने में ये कह रहा हूं कि पिछले 5 साल आपके पास भी आपके पास थी, रेंजर्स आपके अंडर थे, उसमें कुछ हुआ? मैं नहीं, कुछ हुआ की बात नहीं, किया गया, तब भी एक एक्शन किया गया। अगर ना होता तो फिर तो बिल्कुल ही हालात वाकयात बहुत ख़राब होते, मगर आज फिर किया जा रहा है।
फोकस्ड किया जा रहा है, पहले से बेहतर तरीके से किया जा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल है। और देखिए कामरान जी, वक्त की ज़रूरत ये है क्योंकि दहशतगर्दी और डिक्टेटरशिप आपको देख रहे हैं, वो कभी भी अपने पंजे गाड़ सकते हैं। आज भी इन हालात में भी जब आप कहते हैं कि अदलिया बहुत आज़ाद है, तमाम मामलात बिल्कुल ठीक हैं, पाकिस्तान के हालात और वाक़यात लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में देख लें, मईशत की सूरत में देख लें, हुक्मरानों की जो हालात और वाक़यात हैं। तो बड़े बड़े मौजू आपने लंबे खोल दिए, उस पर बारी बारी जरूर आऊँगा, ऑब्वियसली आपका राइट है इस पर बात करना। लेकिन बहरहाल फिर वो जवाब उस तरह नहीं आया कि जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ ताल्लुक नहीं है पीपल्स पार्टी का ना, जो पहले जिस तरह हुआ करता था कि उनके कहे हुए एमपी को टिकट्स मिला करते थे, एमएलए को टिकट्स मिला करते थे। ताल्लुक है इस वजह से आपके ना होगा ना होना चाहिए। नबील कबूल साहब छोड़ गए आपको इस वजह से। उनके एमएनएस या एमपीएस की बात कर रहे हैं, देखिए अवाम की अदालत है, अवाम सबसे बड़ा एक मैं समझती हूँ कि टेस्ट है। अगर अवाम की अदालत से कोई भी क्लियर होकर निकल आता है, आप उसको टिकट देखो, बंदा आजाद खड़ा हो जाता है, आजाद खड़ा होकर असेंबली में आ जाता है। देखिए पार्टीज का कोई ताल मैं नहीं समझती होना चाहिए, ना है होते हैं हल्के जो है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपको तो कराची का पता ही सारा, कराची मैं तो कहती हूँ पंजाब का भी आप करवा लें तो करा लेंगे, 80,000 वोट जो आए उनसे बात कर लेंगे कराची के निकले। जी हारून रशीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है हजूर? ये कराची के ऑपरेशन की बात हो रही थी, पिछले दिनों आप भी कराची गए हुए थे, तो ज्यादा फर्स्ट हैंड नॉलेज आपके पास भी होगी। अब की दफा ये तासुर है कि नून लीग की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक अच्छा ऑपरेशन वहां कर रही है, जिसमें क्लीनिंग हो रही है। लियारी में ट्रबल है लेकिन बाकी जगहों पे काम बड़ा स्मूथ हो रहा है। एग्री करेंगे हारून रशीद साहब आपके अब की दफा ऑपरेशन जो है जड़ से उखाड़ के फेंक देगा माफिया स्कोर, कराची में अमन आ जाएगा कुछ दिनों में, कुछ अरसे में? नहीं, कुछ दिनों में नहीं आएगा। ऑपरेशन ठीक है, उसकी डायरेक्शन ठीक है। जो सबसे ज्यादा टारगेट बने यानी एमक्यूएम, उसके सरबराह अल्ताफ हुसैन ने भी परसों माना है कि बिल्कुल ठीक है। सिर्फ उनका एक इख्तलाफ है कि कुछ बेगुनाह भी पकड़े गए, जिस पे उन्होंने कहा कि सब्र करना चाहिए। पीपल्स पार्टी मानती है कि ठीक है, एएनपी मानती है कि ठीक है, सुन्नी तहरीक वाले बिल्कुल चुप हैं लेकिन मानते वो भी हैं कि ठीक है। और यही चार ग्रुप थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार करार दिया था भत्ताखोरी का। और भत्ताखोरी बगैर कत्ल किए नहीं होती, या कम से कम कत्ल की धमकी के बगैर नहीं होती। अब कोई माने या ना माने, कभी किसी सियासी पार्टी ने माना है कि उससे नाखन बराबर गलती भी हुई है, सभी से गलतियां हुई हैं, पुलिस में गलत भर्तियां हुई हैं, स्टेट की रिट ही नहीं है, ना स्टेट अपनी रिट में इंटरेस्टेड थी, तवील अरसे से हुकूमत जवाल का शिकार हैं। हुकूमत होती क्या है? हुकूमत सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर ही होती है, उसके बाद जस्टिस सिस्टम है और टैक्स कलेक्शन है, फिर हेल्थ और एजुकेशन और तरक्की उसके बाद आती है। ये तरक्की का गाना हम सुनते रहते हैं, मुज़िका खेत और मकाना, किस बुनियाद पे तरक्की? माशरे में जब अमन होता है, इंसाफ मुयस्सर होता है, तो उसके बाद तरक्की भी होती है, तालीम भी होती है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट भी होती है, सब कुछ होता है। सब लोग कसूरवार हैं, मीडिया समेत तमाम लोग हम जिम्मेदार हैं, स्टेट की कोई रिट नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो हुक्मरान थे, कोई भी किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, इंटरेस्टेड ही नहीं थे पिछले 15-20 साल में, खास तौर पे कि स्टेट की कोई रिट हो और फौजी हुकूमतों का तो कहना ही क्या, फौजी हुकूमत की तो बुनियाद ही नाक़िस होती है। मुझे आपसे आपके कॉलम के हवाले से एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? बहुत से लोग चाहते हैं कि वो सवाल पूछा जाए। ये पूछे। अच्छा सर, आपने शहादत के नाम से कॉलम लिखा ऑब्वियसली डेली दुनिया में, और आपने जो 90 का विजिट था उसमें आपने ये लिखा कि एमक्यूएम के मुतालिक आपकी जो राय है वो बेसिकली अब तब्दील हो गई है। उसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन क्या वो जो राय उससे पहले थी, जो हम सब जानते हैं, जिसमें आप जब भी कराची के मामलात में बात होती थी तो उसमें जब आप कसूरवार लोगों की लिस्ट पे जाते थे तो उसमें एमक्यूएम का नाम भी सर फेर रखते थे, तो वो राय आपकी चेंज हो गई है या एमक्यूएम की ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ के ऊपर आपकी राय चेंज हो गई है? नहीं, वो अगर आपने गौर से पढ़ा होता, जिस शख्स ने गौर से पढ़ा उसे तो उस कॉलम पे कोई अजीब बात नहीं लगी, तो आपको भी पता चल जाता। उसमें गालबन आपने जल्दी में पढ़ा होगा। मैंने कहा एक चीज के बारे में मेरी राय बदल गई, एक चीज के बारे में जी, और वो ये है कि मेरा ख्याल था कि एमक्यूएम खत्म हो रही है, लेकिन मैंने वहां जाके देखा कि एमक्यूएम खत्म नहीं हो रही। उसके बहुत से दलाइल थे, कॉलम में तो नहीं आ सकते थे। तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिली मगर वो उसे कंसोलिडेट ही नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी मुतबादल नहीं है, अनपॉपुलर है। नून लीग ने पीपल्स अमन कमेटी से राब्ता करके 1-2 सीटें जीती और उसके नतायज आपने देख लिए। अब कॉलम में सारी तफसील तो नहीं आ सकती थी। नून लीग ऐसे नहीं जीती है। ये जो 70-80% जाली वोट हैं ये पीपल्स अमन कमेटी के ताबन से डाले गए हैं, वो हो गई है। क्या उस कॉलम में मैंने ये नहीं लिखा
کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو عصبیت پر آواز دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کی بنیاد لسانی اور گروہی ہے. اب لوگ غور سے نہ پڑھیں اور بدگمانی پر رائے قائم کریں تو کرتے رہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، میں نے تو ویسے تفصیل سے پڑھا تھا اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، آپ نے یہی کہا، لیکن لوگوں کی پرسیپشن دور کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ سے ذرا ڈائریکٹ بھی پوچھ لیتا میں. آپ نے یہ لکھا کہ ایم کیو ایم کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی اور اس حوالے سے آپ نے اپنی رائے چینج کر لی ہے، لیکن ساتھ آپ ایموشنل بھی ہو گئے. وہاں پہ جو مظالم ہوئے لوگوں پہ دیکھتے ہوئے، اس کا مطلب وہاں پہ جو مظالم ہیں وہ جینوئن ہوئے ہیں. یہ ایک دوسرا موضوع ہے، پروگرام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جب مجرم کو ٹرائی کیا جائے گا کسی گروہ کو یا کسی شخص کو تو اس سے بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے نا آپ بے گناہوں کو پکڑ لیں یا تشدد کریں، اس میں میکسیمم احتیاط کرنی چاہیے. جب 150 عورتیں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی رو رہی ہوں، عام گھریلو عورتیں معمولی گھرانوں کی، اور وہ چیخو پکار کر رہی ہوں تو آپ کو اس کا درد نہ ہو تو پھر آپ انسان ہیں کوئی؟ بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب، آپ کی حکومت کے آنے سے پہلے ہی جو سب سے بڑا ایک شروع ہوا نا پنڈورا باکس، وہ تھا دھاندلی کا. ہم نے جو ہمارے سامنے ریزلٹس آئے اس میں دیکھا کہ 90% جو نادرا نے جن حلقوں کو چیک کیا اس میں 90% ووٹ ہی فیک تھے. اب اس کانٹیکس میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. پہلے تو بتا دیجیے کہ سپریم کورٹ کی صریحاً گائیڈ لائن کے باوجود کیا ہچ ہے پنجاب گورنمنٹ اور کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں اتنی ڈیلے کر رہے ہیں؟ مطلب پاپولیرٹی کا ایشو تو نہیں ہے آپ کا، کم ہوگی زیادہ ہوگی؟ پہلے تو میں ایک دو چیزیں، ہارون رشید صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جو اوپننگ ان کی بڑا انالیسسٹ سینئر صحافی ہیں ہمارے، لیکن انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ کہنا کہ جی کوئی میرین راجہ صاحبہ نے کہا تھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. پولیٹیکل پارٹیز کی پیٹرنیج رہی ہے ان ایلیمنٹس کو جس سے یہ گڑبڑ ہوئی ہے ساری کراچی میں اسپیشلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ کسی کا تعلق نہیں ہے، یہ بالکل انہوں نے ٹھیک ہے. سیاسی پارٹیز کی رہی ہے، بالکل رہی ہے. یہ دیکھیں نا، ہم پھر وہی بات آ جاتی ہے، میں کہوں کہ جی فلان، جب تینوں یہ اے این پی اور متحدہ اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ پچھلے 5 سال رہی ہے، اور سپریم کورٹ کہتے تھے چیف جسٹس صاحب کہ تینوں وہاں آپ حکومت میں ہیں اور پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر گڑبڑ کی طرح. لیکن سپریم کورٹ یہ بھی تو کہہ رہی ہے نا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروا دیں. آپ پاپولر ہی ہیں میرا خیال سے. دوسرا ہارون رشید صاحب نے یہ کہا کہ جی جعلی ووٹ جو ہے نا وہ پیپلز امن کمیٹی کے سازش سے ڈلے ہیں. تو وہ تو متحدہ کے جو ممبر ہیں محمد علی صاحب یا کیا ان کا نام ہے پورا مجھے، وہ ان کے بھی جب تھم امپریشن آئے تو وہاں بھی 70 وہ بھی جعلی تھے. متحدہ کے بھی جعلی نہیں تھے لیکن وہ تھم امپریشن کے فیک یا وہ ٹھیک نہیں تھے. اچھا، تو اس لیے یہ کہنا کہ فلاں 1-2 سیٹوں پہ اس مسئلے پہ تو دیکھیں جی بات یہ ہے، نہ کوئی ڈر ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں جس سپیڈ سے. ہم نے تو 7 تاریخ دی ہے، 7 دسمبر. الیکشن کمیشن کی کوئی اپنی لیگل ریکوائرمنٹ سے، الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہم نے تو اس پہ ڈی لمیٹیشن شروع کی ہوئی ہے اور سپیڈ سے اس کے جو ٹائم فریم ہے. طریقے سے والے رو رہے ہیں آپ نے ہلکا بندی اتنی اجاڑ دی ہے کہ طریقے انصاف انہوں نے ڈیٹ ہی نہیں دی کے پی کے میں. نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی لیکن یہ تو رو رہے ہیں. یہ تو اگر دیکھیں جی، میں 79 سے لوکل باڈیز کے الیکشن کو فزیکلی انوالو رہا ہوں اور الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں. لیکن یہ بتائیں اس کا پروسیس ہے. انیشیل ڈیلیمیٹیشن ہمیشہ انتظامیہ کرتی ہے نیچے، کیونکہ ان کے پاس سارے ریکارڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد اپیل ہوتی ہے، پھر ریٹیں بھی فائل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے یہ کہنا کوئی فورم ایک نہیں ہے. ہائی کورٹ بھی پڑا ہوا ہے، ایکٹیویزم ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم، سپریم کورٹ پڑی ہوئی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی یہاں دھاندلی ہوگی، اس قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر کام کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنا یا ڈیلیوٹ کرنا یہ پولیٹیکل فورسز کے لیے مناسب نہیں ہے. الزام لگا رہی کہ یہ الیکشنز جو ہونے والے ہیں ان میں بڑی وسیع پیمانے پر دھاندلی بھی ہوگی، اس طرح لاسٹ الیکشن میں ہوئی ہے، اور یہ ہلکا بندیاں چینج کی گئی ہیں، یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ایک ہوتی ہے پری پول ریگنگ، ٹھیک ہے، اور ایک دوسری ریگنگ ہوتی ہے، وہ آپ کو پتا ہے. مجھے کس طرح پتا ہے؟ مجھے کہاں پتا ہے؟ مجھے کیا پتا ہے؟ وہ بھی آپ ہی کو پتا ہے جو ہوتی ہے. ہاں، وہ اس لیے کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں نا. نہیں، آپ کتابیں لیے بغیر بھی پروگرام کر لیتے ہیں. میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں. ہاں دیکھیے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلی جو بات دھاندلی کی آتی ہے وہ یہیں سے آتی ہے کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر کچھ باتیں کی تھیں، ٹھیک ہے. ہم اس میں سب باتوں کے اس میں یہ بھی تھا کہ جو آپ کے الیکشنز ہوں گے بلدیاتی وہ بھی آپ کے پارٹی بیسس پہ ہوں گے. اب یہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اسٹرانگ پارٹی ہے، پنجاب بیسڈ پارٹی ہے، ان کو کیا خطرہ ہے کہ یہ جماعتی بنیادوں پہ الیکشنز نہ کروائیں؟
देखिए सारी डिगिंग तो छोड़ देना, जो होगी सो होगी। अगर चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो ले लेते हैं, क्योंकि वो सुओ मोटोज लेते हैं, वो अगर इस बात पे ले लेते हैं कि जी 342 सीट्स हैं, और अगर इंसाफ का तकाजा ये है कि 10, 50, 40 पे क्यों हो, आप सारी सीट्स पे सिंध में भी करवा दें जी। अगर सिंध में हमारी हुकूमत है, नहीं मैं एक बात कर रही हूँ, मैं जमहूरियत की बहुत बड़ी हामी हूँ, मैं चाहती हूँ इनकी हुकूमत रहे, क्योंकि जमहूरी हुकूमत है, जिस तरह से भी आई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पे, क्योंकि असगर खान केस 19 बाल खुला था, इनकी भी सच्चाई खुलेगी। अच्छा, हम आगे आते हैं कि ये जो आपके लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं, तो सबसे पहला जो धांधली है वो तो यहीं से शुरू हो जाती है कि आप पार्टी बेसिस पे नहीं करा रहे, हल्का बंदी में फेवरेटिज्म की जा रही है, तमाम अमला आपका अपना है, अपील होती है, बिल्कुल होती है, उसके बाद दूसरी अपील होती है, हाई कोर्ट है, फिर रिट्स हैं, ये सब चीजें कौन से केसेस हैं, कौन लम्हा फिक्रिया, तो यही है ना कि बल्दियाती इलेक्शन लेट हो रहे हैं, अब इनको खौफ है, इनको खौफ ये है कि जो महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, डॉलर का जो हालात और वाकयात हुए हैं, पानी, बिजली, तेल, गैस, जो हालात इस वक्त पिछले 5 साल में हमें तो ये रोते रहे ना, मगर इन 3 या 4 महीनों में जो आवाम के साथ हुआ है, ये प्रोग्राम ना करें। चले मैं भी चलती हूँ, मिनिस्टर साहब भी चलेंगे, देखिए फ्रेंडली हम हैं जमहूरियत से, फ्रेंडली हम हैं हालात और वाकयात जो डिक्टेटरशिप को अंदर ना लेके आए, हम जरूर साथ देंगे, मगर हम जमहूरियत का साथ देंगे। उलझा हुआ ज़हन लिखा है जी, बड़ा जबरदस्त कॉलम है दौरा अमेरिका के ऊपर। हारून रशीद साहब का इसमें बात करेंगे, आपके सामने रखूंगा मैं रान साहब, और हारून साहब से ये भी पूछने की कोशिश करूंगा कि जो उन्होंने उसमें एनालिसिस किया, बहुत से लोगों के नज़दीक बड़ा ही एक्सेप्शनल है। व्यूअर्स, बात करते हैं पाकिस्तान के मसाइल पे प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। अभी दौरा अमेरिका खत्म हुआ है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, और ऑब्वियसली अमेरिका का दौरा जो है सिर्फ एक मुल्क का दौरा नहीं होता, और खासतौर पर उस मौके पे जो हमारा एक अलायंस चल रहा है अमेरिका के साथ, और अमेरिका जो है वो बादिल नज़र में 2014 में इस खत्ते को छोड़ने जा रहा है, और जिम्मेदारी जो है शेयर्ड होगी फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर इस पूरे खत्ते के पीस की। हारून रशीद साहब को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वो मौजूद भी आज प्रोग्राम में, लेकिन उनसे मिलती जुलती राय बहुत बेशुमार लोगों की है जो ये समझते हैं कि ये दौरा जो है वो उस तरह मुस्बत साबित नहीं हुआ, और उन इश्यूज पे बात नहीं हुई, होमवर्क मुकम्मल नहीं था प्राइम मिनिस्टर का जो होना चाहिए था। हारून रशीद साहब, आपने जो कॉलम लिखा उलझा हुआ जहन, उसमें आपने शुरू यहाँ से किया, खुद फरेबी से मियां नवाज शरीफ बाहर निकले, पूरा सच कौम को बता दें तो वो उनका साथ देंगी, और इस दौरे में जो तैयारी नहीं थी प्राइम मिनिस्टर की, और ये तमाम चीज़ें, आपके ख्याल में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसकी इस वक्त क्या स्टैंडिंग हो सकती है इससे बेहतर, और क्या परफॉर्म कर सकते थे वहाँ पे जाके जो नहीं कर सके? मेरा ख्याल ये है कि देखिए, एक तो मुल्क कमज़ोर है, और कमज़ोर मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए दुश्वारी होती है, ये तो पहली हकीकत है। दूसरी बात यह है कि काफ़ी तैयारी उन्होंने नहीं की थी, ज़रूरी नहीं था इस वक्त जाते, कुछ चीज़ें बेहतर बना के जाते, लेकिन अगर जाना ज़रूरी था तो खूब उसमें तैयारी करते। अटेंशन स्पैन मियां नवाज शरीफ का ज़्यादा नहीं है, वो उन सियासतदानों में से नहीं है जो बहुत फोकस्ड कर सकते हो, फोकस्ड रह सकते हो ज़्यादा देर तक, और कोई वज़ीर ख़ारजा भी उन्होंने मुकर्रर नहीं किया। इसमें बहुत सी गलतियाँ हैं, वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जहन उनका उलझा हुआ, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि क्लैरिटी नहीं है। पिछले दिनों आ रही थी कुछ क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस आ रहा था, और हमने लिखा भी, और लोगों ने भी, अखबार में ने कहा क्या बेहतर हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। तकरीर ही नहीं कर सके इतने दिन। इलेक्शन में कहते रहे कि पूरी तैयारी है और मुझे किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं हैं, आते ही शुरू कर देंगे, लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ अपना इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, हुकूमत की तैयारी नहीं कर रहे थे। तो एक चीज़ होती है नफ्सियाती कुव्वत, जो इस कॉलम में भी मैंने लिखा है कि एक वो लीडर भी होता है कायद-ए-आज़म की तरह, अतातुर्क की तरह, अब्राहम लिंकन की तरह, सलाउद्दीन अय्यूबी की तरह, बहुत सी मिसालें हैं तारीख में, जो खराब हालात से मायूस नहीं होता है, जिसमें तवक्कुल इतना ज़्यादा होता है, कोहियन इतना शख्सियत में होता है कि वो खराब हालात में भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और नवाज शरीफ ऑब्वियसली उन लीडरों में से उतरी, भुट्टो ने भी उसकी एक मिसाल है, शिमला में खराब हालात के बावजूद बड़ी कुव्वत से केस पेश किया था, तो वो नहीं कर सके अपना केस पेश ठीक, और उसके नतीजे में फिर आपने देखा वो नोट्स पढ़ रहे थे लिखे हुए, वो जाहिर है कि पहले लिखे गए थे, मुलाकात से भी पहले लिख लिए गए थे, ओबामा के सामने बैठ के थोड़ी लिख रहे थे, तो तासुर उससे खराब हुआ। तैयारी करके जाते
اور اپنا کیس قوت کے ساتھ پیش کرتے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کیا اعتراضات ہوں گے. مطلب انڈیا کے معاملے میں اعتراضات کیے گئے، بھئی تنگ تو ہمیں انڈیا کر رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے. تو اس میں اپنا بلوچستان میں انڈیا مداخلت کر رہا ہے، وہ ثبوت لے کے جاتے کہ طالبان کے ساتھ رابطہ ہے را کا، افغانستان سے گڑبڑ ہو رہی ہے، تو کوئی قوت سے کیس پیش نہیں کر سکے. اس کے نتیجے میں مایوسی ہوئی. رانا صاحب ایک بات ویسے مجھے بتائیے کہ میں نواز شریف صاحب کو الیکشن سے پہلے بھی ملا ان کے سیکریٹریٹ میں، اور الیکشن سے پہلے ان کی اسپیچز بھی سنی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے حکومت بنانے کا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا. لیکن سر سوال لوگ اٹھاتے ہیں، آپ کے پاس دفاع کا وفاقی وزیر نہیں ہے، آپ کے پاس خارجہ کا وزیر نہیں ہے، آپ نے ابھی تک امریکہ کا سفیر ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور میاں صاحب یہ بھی کہتے رہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں بہت بہترین ٹیم ہے. تو کیا ٹیم کم پڑ گئی ہے، ٹیم پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ٹیم کریڈیبل نہیں؟ اتنی اہم پوسٹ رانا صاحب آج تک کیوں نہیں نامنیٹ ہوئی؟ تو بڑا جینوئن سوال ہے. آپ نے کبھی نواز شریف سے پوچھا؟ دیکھیں میرا حال دنیا ساری میں یہ پریکٹس بھی ہے اور پروریگیٹو بھی ہے کہ اگر کچھ محکمے منسٹریز پاس رکھنا چاہے پرائم منسٹر رکھ سکتا ہے، جو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے یا جس میں سمجھتا ہے کہ مجھے میرے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے جس پہ اتنی ہیمرنگ اور بار بار یہ چیز ڈسکس کی جاتی ہے. فیشن کے طور پہ ٹھیک ہے کہ بات بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، ہر گورنمنٹ پہ ہو سکتی ہے. وزارت خارجہ تو بڑا اہم شعبہ ہے. وزارت خارجہ میری بات سنیں، کیا وہاں ایڈوائزر نہیں ہے؟ ایڈوائزر اس کا منسٹر کا اسٹیٹس نہیں ہے؟ کیا اس کے پورا کنٹرول نہیں ہے اس پہ؟ کیا پرائم منسٹر صاحب اوپر نہیں، پرائم منسٹر نہیں بیٹھا ہوا؟ سرتاج عزیز وہی ہیں جو اس سے پہلے بھی فارم منسٹر رہ چکے ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں. تو اس لیے فاطمی صاحب بھی وہاں ہیں، وہ بھی وزیر قانون آپ کا کوئی نہیں ہے، مطلب وزیر قانون تو ہمارا تھا، لیکن ابھی کچھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن بیسٹ ٹیم کدھر گئی جو الیکشن میں ہے نا جی، کدھر کام نہیں ہو رہا مجھے بتائیں. 4 مہینے میں جتنا فوکس، اگر ایشوز اتنے زیادہ ہیں، چیلنجز اتنے زیادہ ہیں، انٹیریئر منسٹری میں کام نہیں ہو رہا. کراچی آپ کے سامنے ہے، باقی دیکھ رہا ان کا ایک وزیر خارجہ گیا، دوسرا آ گیا، ایک سفیر گیا، دوسرا آ گیا. یہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. بات نہیں، میں اگر کچھ پہ کمنٹ کروں گا تو میرا بات دوسری طرف نکل جائے گی، پھر آگے سے ریئیکشن بھی آئے گا. تو میں اس گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا. بالکل کنفیوژن نہیں ہے. پرائم منسٹر شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمپوزڈ شخصیت ہے، اور وہ اسی طرح ہی جس طرح تحمل مزاج اور ان کا ایک طریقہ اسٹائل ہے. ہارون صاحب بھی بڑا جانتے ہیں ان کو، بہت پرانا جانتے ہیں، جب سے انہوں نے سیاست شروع کی ہے بہت جانتے ہیں. اس لیے یہ کہنا، کچھ باتیں انہوں نے بہت اچھی اس جو انہوں نے بات ابھی کیا، انہوں نے کہا کہ جی کمزور پوزیشن میں ہمارے ایشوز اتنے ہیں، ہمارے کرائسس اس قسم کا، انرجی کرائسس ہے، اکنامک کرائسس ہے، ٹیررزم ہے، ہمارے بہت سارے معاملات ہیں. وہاں پہ جا کے ہر ایشو پہ بات کی گئی ہے. کیا کشمیر پہ بات نہیں کی گئی؟ کیا ڈرون پہ بات نہیں کی گئی؟ کیا نہیں؟ کون سا ایشو ہے جو ڈسکس نہیں ہوا؟ آپ کا پرائم منسٹر ہوتا تب بھی یہی کچھ ہونا تھا، کیونکہ obviously یہ تو ابھی آئے نا، ان کے پاس تو کوئی اتنا بڑا میجک مائنڈ نہیں ہے کہ چیزوں کو ایک دم ٹھیک کر دیں گے. جو آپ تعلقات 5 سال میں رکھے ہیں، دیکھیں نا رزلٹ اسی کو وہ کریں گے تسلسل. بہرین صاحب ہاں دیکھیے، بات یہ ہے، الیکشن سے پہلے کا نعرہ تھا ان کا. ہم نے نہیں کہا تھا یہ نعرہ مارو اور تم آ کے دھڑم سے بیٹھ جاؤ اس کرسی پہ. اس کرسی کی بڑی مشکلات ہیں. جو وہ آئے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا. بھئی لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے سے 10 سال آگے دیکھتا ہے. لیڈر وہ دیکھتا ہے جو قوم نہیں دیکھ رہی ہوتی. یہاں پہ آپ آ کے کہتے ہیں کہ اندر کے حالات و واقعات جو ہیں وہ کچھ اور نکلیں. 5 سال میں ہم نے نوٹ چھاپے، انہوں نے شور مچا دیا. ہم نے تو 5 سال میں جتنے چھاپے تھے اس سے ڈبل، 800 ارب سے ڈبل نوٹ انہوں نے چھاپ دیے. معیشت کی کیا کنڈیشن ہے بول دیں. یہ منسٹر صاحب بیٹھے اگر یہ بات کر دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ ہمارے دور میں ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ختم ہوا. ہم نے جو ریمیٹنس کی اسکیم ہے، انیشیٹو دیا، آج بھی اس کی وجہ سے ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. مجھے بتائیے جب ہم آئے تھے تو 25% تھا انفلیشن، جو ہم 8% پہ لے کے گئے. آج مہنگائی بتائیے کہاں پہ ہے. میں یہ بتاتی ہوں، اگر یہ گورننس کی بات کریں گے تو پچھلے 5 سال کی گورننس کا ہمیں جواب بھی مل گیا، حساب کتاب پورا ہو گیا. ان کی 4 مہینے کی گورننس نہیں، اگر یہ بات کریں گے تو میں ضرور کروں گی. ان 4 مہینے میں 111 اور 114 میں آپ کو بتاؤں گورننس کی بات کریں گے تو پھر اس 4 مہینے میں گورننس کی صرف ایک پروگرام صرف گورننس کا رکھ لیں. مجھے بتائیں کہ ڈالر پہ بڑے بڑے خاندانوں نے کمایا. آپ مجھے بتائیں کہ محمد علی جو ایس سی پی کا جو چیئرمین تھا، اس نے کل جو کہا کہ ہم نے کیس کھولا اور گورنمنٹ جو ہے نواز شریف صاحب کو خط بھی لکھا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے.
SECP का जो चेयरमैन था उस पर कोई मामलात आगे नहीं चल रहे। देखिए मैं फिर भी जमहूरियत की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हुकूमत वो चले जो जमहूरियत की हो। ये हुकूमत जिन्होंने अवाम की सांस बंद कर दी है, इसको चलने में अगर अवाम चाहती है तो ये जरूर चलें, ये जरूर बैठे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिर्फ नवाज शरीफ अपनी जाती हैसियत में नहीं है, वो 18 करोड़ अवाम। मैंने सवाल ये पूछा था कि दौरा अमेरिका अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जाता तो यही कुछ होता जो हो रहा है। जब हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता, और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी गए, हमारे प्रेसिडेंट भी गए, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी है। कैसी बॉडी? मुझे मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, मुझे रिलैक्स कर गए आप जाके, आप रिलैक्स ही कर गए। मुझे ये बताएं कि आप वहां पे गए हैं, आप एक बहुत बड़े मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर के वजीर आजम है। मुझे नवाज शरीफ साहब की बहुत इज्जत है, बहुत अच्छे और बहुत इज्जतदार शख्स हैं और जमहूरियत के परवरदा हैं, मगर आपने जो वहां जाके पाकिस्तान के हालात और वाकयात, क्या आपकी टिप्स पे नहीं है? बलोचिस्तान, लॉ एंड ऑर्डर, आप बताएं वहां पे आप मास्टर, सवाल है मेरा, वो मास्टर है और आप किताब पढ़े, पॉलिटिशियन है ना, इनका तो आप भी ले गए। एक सवाल है, मैं तो स्टूडेंट हूं। ओबामा साहब फरमा रहे थे या अमेरिका ही कह रहा था कि जी इंडिया के सारे पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेके आ रहे थे, जमातुल दावा से लेके LOC भी टेंशन, सारा मुद्दा पाकिस्तान डाल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने यहां से उनको कोई प्रोपेगेंडे का जवाब नहीं दिया जो मनमोहन सिंह ने फीड किया हुआ था, कोई जवाब नहीं दिया कि उसने जरा सा बैलेंस हुई तो ओबामा देता ना। क्या प्राइम मिनिस्टर, अगर उनका आया है कि जी उन्होंने ये बात की तो प्राइम मिनिस्टर की तो सारे इश्यूज पे बात है, यानी कि ये ओबामा पे तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर। इन्फ्लुएंस होना ना, देखो ना, ये मेरी बात सुने, ये एक पहले भी 1-2 दफा बात हुई है, इश्यूज पे बात हुई, उसका रिजल्ट मैं समझता हूँ हमारा कल्चर ये है कि हम सोचते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जाएगा, ये बड़ा एक यहाँ एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर लेते हैं कि वो जाएगा और अमेरिका का प्रेसिडेंट खड़ा होगा और वो कहेगा जी ये आपने फरमाया है और हम ये कर रहे हैं, ये आपने कहा है। इस तरह नहीं होता, डिस्कशन होती है, पॉइंट रेज किए जाते हैं, उस पर डिस्कस होते हैं इशू, जितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे इशू डिस्कस हुए और उस पे कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ सारे इशू जो आप कह रहे हैं डिस्कस हो, सारा उन्होंने हमने डिस्कस ही किए ये। नहीं उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा हमने डिस्कस नहीं किए, उन्होंने कहा मानते नहीं हम ये बात, ये एक अलग इशू है। लेकिन मैं आपको नहीं, मेरी बात सुन लें, मैं आज आपको कहने लगा हूँ और आप टाइम देख लेंगे कि इन जो डिस्कस चीजें हुई हैं इनका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। तो ब्रेक में जाऊंगा मैं, लेकिन व्यूअर्स सबसे जो मुझे तकलीफ हुई ना इस बात की, और मैं राणा साहब को ब्रेक में जाने से पहले भी कह रहा था कि जॉन कैरी को जो है वो मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद जाना पड़ा। अगर वजीर खारजा आज पाकिस्तान के मौजूद होते तो शायद ये सब कुछ ना होता। अब जॉन कैरी जो है वो ठीक है अमेरिका के वजीर खारजा है, लेकिन मतलब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऑफिस चल के जाएं, ये मुझे एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अच्छा लगा। नवाज शरीफ साहब एक शख्सियत नहीं है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे भी हैं, राना साहब के भी हैं, महरीन साहबा के भी हैं, हारून रशीद साहब के भी हैं, तो थोड़ा सा तो बहरहाल ब्रेक का वक्त है व्यूअर्स, वापस आते हैं ब्रेक। इस प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम बैक। हारून रशीद साहब के पास जाऊंगा डायरेक्टली। हारून साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि जो मिनिस्ट्रियां नहीं लग रही, खासतौर वजीर कानून नहीं लग रहे, एक तो चीफ जस्टिस ने जो है वो उठा के उनको बाहर फेंक दिया। अब हो सकता है कि चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार हो रहा है और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो वजीर कानून दोबारा अपॉइंट कर दें, ये मेरी अपनी एक कयास है। तो आपको लगता है कि ये बात सही है कि फिर बेसिकली जितनी मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है ये वेट कर रही है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 1 जनवरी का, उसके बाद हुकूमत शुरू करेंगे जब नए आर्मी चीफ होंगे, नए चीफ जस्टिस होंगे? जी देखिए, उससे भी फर्क पड़ेगा, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, नए चीफ जस्टिस होंगे, फर्क तो पड़ेगा। तो इंसानी फितरत है कि अच्छे हालात का इंतजार भी बाद औक़ात वो करता है, लेकिन बड़ा लीडर वो होता है जो जैसे भी हालात हो उसमें रास्ता बनाता है। कायदे आज़म को कैसे हालात मिले थे, भुट्टो को कैसे हालात मिले थे, हालांकि भुट्टो तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं, जहां बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए वहां खराबियां भी बहुत की, लेकिन आप इंतजार नहीं करते रहते कि हालात अच्छे मिलेंगे फिर उसके मुताबिक फैसला करेंगे, अदरवाइज वो कंफ्यूज्ड हैं। देखिए, जो कैबिनेट उन्होंने बनाई है, अब ये कोई मौका नहीं है कि उस पर तबसरा किया जाए, या कश्मीरी हैं या मतलब ये बिल्कुल ही यसमैन है, जनरली स्पीकिंग, कुछ कॉम्पिटेंट आदमी है मगर उन पर भरोसा नहीं है। मिसाल के तौर पर ख्वाजा आजम को दे दी बिजली की वजारत, उसके बाद उन पर क्या भरोसा है, एक ऊपर बिठा दिया एक नीचे बिठा दिया, और भाई उन्हें काम करने दो।
جب ٹیم بنائی جاتی ہے، آپ بھی دفتر میں کام کرتے ہیں، ہم بھی دفتر میں کام کرتے ہیں، پارٹس ڈیزگنیٹ کی جاتی ہیں. ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں، نیوز ایڈیٹر بھی رہے، میگزین ایڈیٹر بھی رہے، ایڈیٹوریل پیج بھی بنایا. ہم تو اپنے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، بس وہ رکھتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے. باقی نیچے جو آدمی ہے وہ اپنا اختیار استعمال کریں. تو کیبنٹ ٹھیک نہیں بنی ہے، ٹھیک طرح سے بنی بھی نہیں ہے، پار بھی نہیں دے رہے، ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے. صوبوں کے ساتھ رابطہ پہلے سے بہتر ہے، جو پچھلی ان کی حکومتیں تھی اس کے مقابلے میں بہتر ہے. پرائرٹیز ٹھیک فکس نہیں کر سکے، کوئی کام نہیں کیا. ٹیررزم پہ مذاکرات کس طرح شروع کرنے، یعنی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ کس سے بات کرنی ہے، کس کے ذریعے کرنی ہے. میکنزم ابھی تک وجود میں نہیں آیا. ایسے ہمیں بہلا رہے ہیں، ہم کوئی بچے ہیں، ہماری زندگی اسی میں گزری ہے. نواز شریف صاحب جب پالیٹکس میں آئے تو مجھے 20 سال جرنلزم میں ہو چکے تھے. وہ مجھ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے، لیکن میں نے بھی ساری زندگی یہی دیکھا. ہم جانتے ہیں کہ نہیں پرائرٹیز ٹھیک فکس نہیں ہوئی. اور کیسے فکس ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا سیاست ہے. نواز شریف صاحب کے پیسے باہر ہیں، زرداری صاحب کے باہر ہیں، وزیر خزانہ کے باہر ہیں، $25 ملین روز باہر جا رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیاں آرگنائز نہیں ہیں. مجھے روتے ہوئے کئی سال ہو گئے بھائی. آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی کے بغیر، ماڈرن پولیٹیکل پارٹی کے بغیر ملک نہیں چلتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ تحریک انصاف آرگنائزڈ ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ کوئی اور ہے. ایک ایم کیو ایم آرگنائزڈ ہے، ان سے اور بہت سے اختلافات ہیں مگر آرگنائزڈ ہے. جماعت اسلامی آرگنائزڈ ہے. این پی ایم اگر وہ بڑی پارٹیاں نہیں ہیں وہ ملک نہیں چلا سکتی. پارٹیوں کو جمہوری خطوط پہ آرگنائز کرنا ہوگا. یہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، طالبان کے معاملے میں آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بلا مسئلہ میکنزم نہیں بنایا آپ نے. دیکھیں نہیں، میں کہاں تک پہنچی بات پہلے بتا دیں، کہاں تک بات پہنچی. سوری، میں پھر وہ بات کروں گا. ہارون رشید صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر اور منجے ہوئے اور بڑے قابل ہمارے جرنلسٹ ہیں جی. لیکن یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہو رہا، میں اختلاف کرتا ہوں. بتا دیں طالبان میں کیا پیش رفت؟ طالبان کے ساتھ رابطہ ہے، مختلف لیول پہ رابطہ ہے، مختلف چینلز کے ذریعے رابطہ ہے. کیا پیش رفت ہوئی سر؟ پیش رفت ان کے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ، اور بات آگے بڑھ رہی ہے. مانتے نہیں، جس میں بیٹھتے ہیں آپ، اس میں کچھ انہوں نے لچک نہیں، یہی بات ہے نا. جو ایریٹنٹس ہیں کہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، کانسٹیٹیوشن کو مانتے، وہ اپنی شریعت کی بات کرتے ہیں. بات آگے بڑھ رہی ہے، کچھ پازیٹیو سگنلز ہیں. اور میں کچھ ایسی چیز نہیں یہاں کہنا چاہتا جس سے کچھ بالکل میکنزم ہے اور بات آگے بڑھ رہی ہے. وہ سپیڈ نہیں ہے، اس کے ایریٹنٹس ہیں. وہ جس طرح ایک میکنزم چاہتے ہیں کہ سامنے لوگوں کے آئے، وہ شاید میکنزم ہی سامنے نہیں آ رہا. کہہ رہے ہیں کہ بات چل رہی ہے، خاص طور پہ جو پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، شریعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس میں ان کو مائل کیا جا رہا ہے کہ اس ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں. یہ تو بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے پوائنٹس ٹھیک ہے رانا صاحب کے جی، اور یہ بنیادی نکات انہوں نے درست بیان کر دیے. اب سوال یہ ہے کہاں سے بگننگ کرنی ہے. چودھری نثار بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، ان پہ چھوڑیں، انہیں موقع دیں، انہیں سپورٹ دیں. اور وہ پولیٹیکل مکینکس کو نون لیگ میں سب سے زیادہ سمجھنے والا جو آدمی ہے وہ چودھری نثار ہیں. انہیں کام کرنے دیں نا، انہیں سپورٹ دیں. 2-3 مہینے ضائع کر دیے، کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، اس سے بے چینی پیدا ہو رہی ہے. اور دیکھیے پوزیشن آف سٹرینتھ سے بات کریں، پوزیشن آف ویکنس سے نہ کریں. یہ مولانا فضل الرحمان بیچ میں کیا لچ تل رہے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ اپنا کام کریں. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے بیچ میں ترجمان بننے کا. ایک سنٹینس صرف بات کروں گا. ہارون رشید صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، بالکل سٹرینتھ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل پوائنٹ آ گئی. مینی صاحبہ آپ کو تو 5 سال کا ایکسپیرینس ہے طالبان کو ڈیل کرنے کا، تو آپ لوگوں نے لیکن ایونچولی کیا وہی کہ آپ نے آپریشن کیا. تو اب ساؤتھ میں تو ہو گیا آپریشن، سواد میں رہ گیا نارتھ، جس کی وجہ سے یہ مذاکرات کر رہے ہیں. کیا آپ کی اپنی فورس کیا دیکھتی ہے، آپ کی کیا پریڈکشن، پولیٹیکل کامیاب ہو جائیں گے مذاکرات یا ہو ہی نہیں سکتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات چیت ہمیشہ ہونی چاہیے، بات چیت کو موقع ملنا چاہیے. ہماری خود 3 Ds کی پالیسی تھی، ڈائیلاگ، ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ. ہم نے نہیں، ان کو بھی، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جب نظام عدل کا بل آیا، وہ ساری یہ کہانی آپ کو بھی پتا سب جانتے ہیں. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کو موقع ملے، اسی لیے ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اے پی سی میں بھی گئی. اے پی سی میں کچھ، میں اگر مجھے ذاتی میری رائے پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو اسٹیک ہولڈرز لکھا اس پہ بھی ہم نے سائن کر دیا. شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تھا اس پہ ریویو کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایسے گروپ کو جو پاکستان کے ریٹ کو، اس کی کانسٹیٹیوشن کو،
उसको मानता ही नहीं है, आप उसको स्टेक होल्डर बनाएं। बात करेंगे तो स्टेक होल्डर अच्छा, बनाएंगे तो बात मैंने यही मानना कहा शुरू ना, करेंगे वो। मैंने यही कहा कि बातचीत जरूर करें, मगर आप प्रेसिडेंट्स को देखते हैं, प्रेसिडेंट में ये है कि कामयाबी नहीं हुई, मेरी दुआ है कामयाबी हो, मैं चाहती हूँ, मुझे ये लगता है कि हमें देखना पड़ेगा कि ये फिर इंगेज तो नहीं हो रहे, क्या फिर उनको टाइम तो नहीं मिल रहा, वो फिर अपने आप को रिवैम्प तो नहीं कर रहे, वो अपने आप को आगे तो नहीं कर रहे। बेरीन साहब, राना साहब मौजूद है, हारून रशीद साहब अपने कॉलम्स के साथ और अपने व्यूज़ के साथ। व्यूज़ आज का ये प्रोग्राम था, हमें इन इश्यूज़ पे बात करती रहनी है, ख़ासतौर पे दहशतगर्दी का मामला जो है, उम्मीद रखते हैं कि पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा, तो मीडिया के ज़रिए आवाम को भी एतमाद में लिया जाएगा कि इस वक्त तालिबान के साथ किस स्टेज पे पाकिस्तान के मुज़ाकरात पहुँचे, क्योंकि ये बम फट रहे ये ऑब्वियसली पाकिस्तानी गलियों में, जिसमें हम भी फिरते हैं और आप भी फिरते हैं, हमारी फैमिलीज फिरती हैं। आज तक के लिए यही, नेक्स्ट टाइम तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।